أجدادنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: الجملة الثالثة في آداب دخول مكة إلى الطواف، وهي 6. الأول أن يغتسل بذي طواء لدخول مكة، والأغسال المستحبة المسنونة في الحج 9. الأول للإحرام من الميقات، ثم لدخول مكة، ثم للوقوف بعرفة، ثم للوقوف بمزدلفة، ثم 3 أغسال لرمي الجمرات 3، ولا غسل لرمي الجمرة العقبة، ثم لطواف الإفاضة، ثم لطواف الوداع. ولم يرى الشافعي رضي الله عنه في الجديد الغسل لطواف الزيارة ولطواف الوداع، فتعود إلى 7. الثاني أن يقول عند الدخول في أول الحرم وهو خارج مكة: اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرم لحمي ودمي وشعري وبشري على النار، وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك. الثالث أن يدخل مكة من جانب الأبطح، وهو من ثنية كداء بفتح الكاف والمد. عادل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جادة الطريق إليها، فالتأسي به أولى فالتأسي به أولى. وإذا خرج من ثنية كدان بضم الكاف، وهي الثنية السفلى، والأولى هي العليا. الرابع إذا دخل مكة وانتهى إلى رأس الردم، فعنده يقع بصره على البيت، فليقل: لا إله إلا الله والله أكبر، اللهم أنت السلام ومنك السلام ودارك دار السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن هذا بيتك، عظمته وكرمته وشرفته، اللهم فزده تعظيما وزده تشريفا وتكريما، وزده مهابة، وزد من حجه برا وكرامة. اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وأدخلني جنتك، وأعذني من الشيطان الرجيم. الخامس إذا دخل المسجد الحرام فليدخل من باب بني شيبة، وليقل: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قرب من البيت قال: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك، وعلى إبراهيم خليلك، وعلى جميع أنبيائك ورسلك. وليرفع يديه وليقول: اللهم إني أسألك في مقام هذا في أول مناسكي أن تتقبل توبتي، وأن تتجاوز عن خطيئتي، وتضع عني وزري. الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام، الذي جعله مثابة للناس وأمنا، وجعله مباركا وهدى للعالمين. اللهم إني عبدك، والبلد بلدك، والحرم حرمك، والبيت بيتك. جئتك أطلب رحمتك، وأسألك مسألة المضطر الخائف من عقوبتك، والراجي رحمتك، الطالب مرضاتك. السادس أن يقصد الحجر الأسود، بعد ذلك يسمه ويمسه بيده اليمنى ويقبله ويقول: اللهم أمانتي أديتها وميثاقي وفيته، اشهد لي بالموافاة. فإن لم يستطع التقبيل وقف في مقابلته ويقول ذلك، ثم لا يعرج على شيء دون الطواف،
وهو طواف القدوم إلا أن يجد الناس في المكتوبة فيصلي معهم ثم يطوف. آخر ما Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Bila di minggu kemarin kita berbicara tentang kesunahan talbiyah di dalam waktu kita haji atau umrah, itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka di dalam talbiyah itu dianjurkan bagi setiap laki-laki untuk mengangkat suaranya yang sekiranya tidak mengganggu kanan kirinya atau tidak mengganggu orang yang lagi mengerjakan sholat di dalam masjid itu, atau mengerjakan sholat di tempat di mana dia melakukan talbiyah, atau tidak mengganggu orang yang lagi mengerjakan atau yang lagi istirahat. Dan talbiyah itu pula dilakukan di 3 masjid dengan mengangkat suara, yaitu di Masjidil Haram, kemudian setelah dia keluar dari Masjidil Madinah, dan di Masjidil Khaif, dan masjid di Maqam Ibrahim. Ada beberapa tempat yang disunahkan kita untuk melakukan talbiyah. Adapun di selain 3 masjid, maka tetap kita bertalbiyah, tapi tidak seperti takkidnya ya, tidak seperti halnya kita berada di 3 tempat tadi ini. Kemudian di dalam talbiyah itu pula kemarin juga dijelaskan, saya ulang, tidak diperbolehkan antara talbiyah dengan talbiyah itu dijeda dengan pembicaraan. Dalam arti kata tidak boleh, maknanya makruh. Jadi seperti halnya azan. Jadi antara lafaz azan yang satu dengan lafaz azan itu yang lain, yang selanjutnya tidak boleh dijeda dengan pembicaraan. Artinya kalau dijeda dengan satu pembicaraan makruh hukumnya. Nah, dia diminta untuk mengulang azannya, kan begitu. Talbiyah pun juga demikian. Terkecuali apabila dia ada orang mengucapkan salam kepadanya, maka wajib dijawab. Kalau dia lagi mengerjakan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, lalu ada orang uluk salam assalamualaikum, maka wajib dijawab waalaikumsalam, lanjutkan talbiyahnya, begitu. Atau dia melihat sesuatu yang mengherankan, maka dipotong talbiyahnya, lalu dia membaca Allahumma innal aisha aishul akhirah, Allahumma innal aisha aishul akhirah, dan lain sebagainya, lalu dilanjutkan kembali talbiyahnya. Kali ini kita berbicara di bab jumlah ats-tsalitsah fi adab dukhul Makkah ila tawaf wa hiya sittah, yaitu tentang di pelajaran ketiga tentang bab haji ini adalah berbicara tentang adabnya seseorang ketika dia masuk ke Mekah sampai dia melakukan tawaf. Sampai dia melakukan tawaf. Itu yang wajib diperhatikan oleh kita ikhwan, ada 6. Ada 6 poin. Ya. Poin pertama yaitu mandi, tentang masalah bersuci atau mandi yang namanya dinamakan mandi sunnah di sini. Ya, mandi ketika kita akan melakukan hal ehwal ibadah yang ada di Makkah Al-Mukarramah di saat kita akan melakukan haji ataupun umrah. Mandi di sini ada 7. 1, mandi untuk ihram dari miqat. Ya, mandi ihram dari miqat. Kemudian dia mandi untuk masuk Mekah. Ketika akan dia masuk ke dalam kota Mekah, maka dia disunahkan untuk melakukan mandi sunnah, ya. Lalu dikatakan lagi mandi untuk melakukan wukuf di Arafah, ya, summa lil wuqufi bi Arafah. Kemudian mandi untuk melakukan tawaf gudum, ada juga mandi untuk melakukan tawaf gudum. Ada mandi untuk melakukan dia wukuf di Muzdalifah atau mabit di Muzdalifah. Lalu mandi untuk melakukan lempar jumroh selain Jumratul Aqabah. Jadi jumrah itu ada Jumratul Usta, ada Jumratul Akbar, ya. Kemudian selain Jumratul Aqabah,
3 jumrah disunahkan kita untuk melakukan mandi setiap harinya. Setiap harinya, likulli yaumin ghuslan. Setiap harinya kita melakukan mandi sunnah selain Jumratul Aqabah. Selain Jumratul Aqabah, kemudian mandi untuk melakukan tawaf wada'. Ada 7 macam mandi yang kata para ulama setiap kali ada kedekatan di mana kita melakukan ibadah yang waktunya hampir berdekatan, seperti halnya misalnya di sini dikatakan seperti halnya ketika dia akan melakukan mandi di Muzdalifah. Mandi di Muzdalifah ini ala qaul marjuh mandi hukumnya sunnah. Kalau orang akan mabit di Muzdalifah itu disunahkannya untuk melakukan mandi. Tapi itu pendapat yang seperti ini dibantah oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan ar-rajih, pendapat yang kuat, tidak melakukan mandi karena waktunya berdekatan dengan wukuf di Arafah. Karena waktunya berdekatan dengan wukuf di Arafah. Oleh karenanya setiap 2 ibadah yang berdekatan di mana satu melakukan mandi, masa akan melakukan mandi untuk kedua kalinya? Maka dalam hal ini para ulama mengatakan tidak usah mandi itu di waktu dia akan mabit di Muzdalifah. Cukup mandinya dia sudah membersihkan diri ketika dia akan wukuf di Arafah. Seperti itu ya, termasuk tawaf. Maka kata para ulama at-tawaf tidak disunahkan untuk mandi, ya. Pendapat yang lebih kuat tidak disunahkan untuk mandi dikarenakan waktunya sangat luas, masih luas waktunya. Ketika dia akan melakukan tawaf dia terserah mau mandi, ya. Dalam hal ini seperti itu. Itulah hal ehwal yang dikatakan oleh para ulama tentang masalah sunnahnya mandi ketika kita akan melakukan ibadah nusuk di haji atau di umrah. Adapun disebutkan di sini walam yara asy-Syafi'i radhiyallahu anhu fil jadidi al-ghusla li tawafiz ziyarah wa li tawafil wada' fata'udu ila sab'atin. Disebutkan bahwa di dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i dinaskan bahwa ala istihbabil ghusl li hadhihi thalathah min at-tawaf fil gadim. Di dalam qaul gadim, qaul yang lama dari madhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa 3 tawaf yang dilakukan oleh seorang mukmin, yaitu tawafil qudum, tawafil rukun atau tawafil ifadah dan tawafil wada' disunahkan untuk melakukan mandi. Disunahkan, bukan diwajibkan, disunahkan. Ya, disunahkan. Adapun di dalam madhab yang jadid atau qaul yang jadid mengatakan tidak disunahkan mandi. Tidak disunahkan mandi. Wal jadid annahu la yustahabbul ghuslu li'annahu aw li'anna waqtahu muwassa'. Karena waktunya masih luas. Jadi ketika dia akan melakukan tawaf aja dia melakukan mandi. Nah, seperti itu, atau tawaf ifadah, ya. Itu yang diutamakan. Itu di dalam bab masalah ketika dia akan melakukan ibadah nusuk selama dia ada di Makkahul Mukarramah. Kemudian yang kedua disebutkan, ya, poin yang kedua di selain mandi, yang kedua an yaqula inda dukhuli fi awwalil haram bahwa kharij Makkah. Ketika seseorang itu akan masuk ke tanah Mekah, jadi sebelum dia masuk ke tanah Mekah, masih di luar kota Mekah, maka dia disunahkan untuk mengucapkan doa di bawah ini. Doanya Allahumma hadza haramuka wa amnuk faharrim lahmi wa dami wa sya'ari wa bashari 'alan nar wa aminni min adzabika yauma tab'atsu ibadak waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atik. Ini doa dibaca ketika dia berada di luar Mekah di saat akan masuk ke tanah Mekah atau tanah haram Mekah. Dibaca itu, ya Allah, yang artinya muliakanlah jasadku, muliakanlah darahku, muliakanlah tulangku, muliakanlah dagingku dan rambutku dari azabmu, yaitu azab api neraka. Dan jagalah aku ya Allah dari azabmu, yaitu azab api neraka, di saat engkau membangkitkan hamba-hambamu kelak di hari kiamat. Golongkan aku termasuk daripada auliamu, dari para kekasihmu dan orang-orang yang selalu taat dan mengikuti ajaranmu. Ini doa, inti doanya seperti itu. Inti doanya seperti itu. Itu poin kedua, ya. Poin ketiga yang perlu diperhatikan, ini adalah hal-hal yang disunahkan, ya, di dalam kita akan melakukan nusuk. Yang ketiga, an yadkhula Makkah min janibil abtah. Sunnah, dianjurkan ketika kita masuk ke Mekah
itu mengambil jalur dari arah Abtah namanya. Ini orang tahu, yang di Mekah yang tahu, yang bukan dari Mekah nggak tahu dia. Ya, ada guidernya nanti, ada qaidnya. Dari arah mana? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Mekah itu min thaniyatil kada namanya. Jadi arah dari atas. Min thaniyatil kada bi fathil kaf wal mad. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min jadatit tariq ilaiha fatta'asi biha aula. Mengikuti jalannya Rasulullah, cara masuknya ke Mekah itu lebih aula, lebih utama. Kalau kita mau ikut jalan yang lain silakan, tidak ada masalah, boleh saja. Tapi mengikuti jalurnya Rasulullah itu lebih utama, lebih disukai. Jadi biasanya Rasulullah kalau jalan dari Madinah itu Rasulullah kemudian adal itu berpaling, Rasulullah belok. Dia pilih jalan thaniyatil kada dari atas Rasulullah. Turun masuk ke Mekah. Tanyakan kepada orang-orang yang tahu. Dari qaidnya antum, thaniyatil kada itu sebelah mana? Nah, kalau keluar dari Mekah Rasulullah menuju kepada thaniyatil kuda, bukan kada, kuda. Ya, itu dari arah bawah. Kalau masuk ke Mekah dari arah bukit, kalau keluar Mekah dari arah bawah. Nah, min thaniyatil kuda, ada kada, ada kuda. Ya, nah, kalau al kuda dari arah bawah, ya, min thaniyatis sufla. Kalau beliau masuk dari min thaniyatil ulya, dari arah atas. Seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu yang ketiga poinnya, ya. Yang keempat poinnya apa? Idza dakhala Makkah wa intaha ila ra'sir radmi. Kalau sudah Anda masuk ke Mekah dan sudah memposisikan diri Anda ada di daerah ra'sir radmi, namanya satu daerah itu, ya. Satu tempat yang namanya ra'sir radmi, fa indahu yaga'u basaruhu 'alal bait. Maka tujukan pandangan kita tepat pada Baitul Ka'bah atau Baitul Atiq, Ka'bah Al-Musyarrafah, karena dekat sekali itu. Ya, dulu di tempat di zaman Rasulullah tempat-tempat itu masih masih lestari, masih dijaga betul, ya, di zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman ulama, sampai di zamannya Abbasiyah itu masih lestari itu, nggak dirubah. Sekarang dirubah sudah. Mana sanatil kada tidak tahu, mana sanatil kuda tidak tahu, sudah dirubah semua. Tempat tinggalnya Nabi aja sudah dibongkar kok. Tempat lahirnya Nabi itu sudah dibongkar jadi sampah sekarang. Jadi tempatnya sampah. Ini kan keterlaluan. Ya, nah ini mestinya dijaga betul itu. Karena itu kan asar sejarah kan, jejak sejarahnya Nabi. Di mana Nabi dulu lahir di situ, di mana dulu waktu Nabi itu dewasa di situ, Rasulullah kemudian hijrah juga dari situ, Nabi menerima wahyu dari situ. Mestinya dijaga itu kelestarian itu. Itu sekarang tidak ada. Jadi dulu zaman Nabi itu hatta tempat di mana Nabi itu khaimah diberi nama sama Nabi. Tempat ini namanya ini, tempat itu namanya itu. Jadi yang memberi nama Thaniyatil Kada, Thaniyatil Kuda, Ra'sir Radmi, kemudian Zarud, itu Nabi semua yang ngasih nama. Sampai pedangnya Nabi itu ada namanya, kudanya Nabi ada namanya, untanya Nabi ada namanya, bajunya Nabi itu ada namanya baju Nabi, kalau ini pakai ini namanya ini, pakai ini namanya itu, ini namanya itu. Jadi semua barang-barangnya Nabi, tempat patilasannya Nabi, asarnya Nabi, sejarahnya Nabi itu Nabi sendiri yang ngasih tengeran, ditengeri sama Nabi. Itu, ya. Jadi Ra'sir Radmi. Kalau sudah Anda masuk ke Mekah dan Anda sudah memposisikan, Anda sudah berhenti di Ra'sir Radmi, satu daerah ya, maka pandanglah Ka'bah. Nah, dekat dengan Ka'bah itu, pandanglah Ka'bah. Nah, di saat Anda memandang Ka'bah, maka ucapkanlah la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa daruka darus salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna hadza baituk azzamtah wa karramtah wa syarraftah. Allahumma fazidhu ta'ziman wazidhu tashrifan wa takriman wazidhu mahabatan wazid man hajjahu birran wa karamatan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik wa adkhilni jannatak wa a'idni minasyaitonir rajim. Ini yang diucapkan oleh Nabi ketika beliau masuk ke Mekah dan sudah mendekati Baitul Haram. Jadi Nabi memandang Ka'bah begitu, memandang Ka'bah. Karena memandang Ka'bah itu, bagi orang yang memandang Ka'bah itu mendapatkan
20 rahmat Allah Ta'ala, hanya mandang saja 20 rahmat dia. Yang tawaf mendapatkan 60 rahmatnya Allah Ta'ala, yang sholat menghadap Ka'bah mendapatkan 40 rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi banyak sekali. Jadi tafdil dan keutamaan-keutamaan seseorang ada di Mekah itu melakukan hal-hal seperti itu ya, diantaranya. Jadi sudah dituntunkan oleh Nabi. Itu poin keempat. Poin kelima sekarang yang wajib diperhatikan atau yang harus kita perhatikan ketika kita ada di Mekah untuk melakukan sunnah-sunnahnya ini. Idza dakhala al-masjidal haram falyadkhul min bab Bani Syaibah. Kalau Anda masuk ke masjid Mekah, Masjidil Haram, maka masuklah lewat pintu Bani Syaibah namanya. Pintu Bani Syaibah. Jadi ada pintu banyak di sana. Ada pintu Abdul Malik, Abdul Aziz, ada pintu ini, ada pintu ini, ada pintu ini, ada pintu ini. Ambillah pintu Bani Syaibah di situ ya. Sudah pintu Bani Syaibah, sudah begitu antum meletakkan sandalnya atau antum meletakkan bungkusan yang mau dibawa di situ, misalnya apa, sandal atau mungkin ada bungkusan seperti apa, antum bawa untuk hadiah atau antum bawa apa di situ perbekalan, ya ditengeri sendiri, diinget-inget sendiri bahwa tadi saya lewat pintu ini, saya meletakkan sandal saya di rak di sebelah sini nomor sekian. Kalau tidak begitu hilang Anda, hilang. Mau nyari Masjidil Haram keliling begitu, nyari sandalnya orang satu-satu, 1 juta orang di sana. Itu waktu umrah, waktu haji berapa juta orang yang ada di sana. Nah, seperti itu ya. Jadi masuk lewat pintu Bani Syaibah, kemudian mengucapkan kalimat Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa fisabilillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan ketika dia masuk pintu Bani Syaibah ya, atau pintu manapun boleh, tapi mengikuti daripada aturannya Nabi atau at-ta'assi bi sunnati Rasulillah itu aula, afdal, ahra. Mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih utama daripada kita sakar PDW begitu ya. Fa idza garuba minal bait, nah, jika Anda sudah dekat dengan Ka'bah, masuk kan, masuk pintu dekat, lihat Ka'bah langsung sudah. Nah, saat Anda melihat Ka'bah, maka ucapkanlah kalimat alhamdulillah wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulik wa ala Ibrahim khalilik wa ala jami'i anbiya'ika wa rusulik. Ini yang diucapkan saat dia melihat Ka'bah dan akan mendekat kepada Ka'bah. Ini yang diucapkan ya. Jadi bukan lihat Ka'bah diem tok dia tenggengen begitu, enggak ya, ucap doa, ada doa yang diucapkan ya. Itu diantaranya. Kemudian mengangkat kedua tangannya sebagaimana Nabi Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, kemudian mengucapkan doa Allahumma inni as'aluka fi magami hadha fi awwali manasiki an tatagabbala taubati wa an tatajawaza an khati'ati wa tadha'a anni wizri alhamdulillahilladzi ballaghani baitahul haram alladzi ja'alahu mathabatan linnasi wa amnan wa ja'alahu mubarakan wa hudan lil alamin. Allahumma inni abduk wal baladu baladuk wal haramu haramuk wal baitu baituk ji'tuka atlubu rahmatak wa as'aluka mas'alatal muttar al khaifi min ugubatik war raji rahmatak wat talibi mardatak. Itu yang diucapkan ketika dia mengangkat tangannya saat dia berjalan sampai ke Ka'bah untuk melakukan tawaf, itu sih ya. Di antaranya seperti itu, ucapan-ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ada di sana. Itu poin kelima. Poin keenam sekarang. Poin keenam yaitu an yaksida al hajar al aswad ba'da dzalika wa yamassahu bi yadihil yumna. Poin keenam di antaranya adalah Anda sampai di tepat ada di Ka'bah, ambil posisi dekat dengan Hajar Aswad. Posisi dekat dengan Hajar Aswad. Kalau memang daerahnya atau tempatnya itu tidak muzdahim, ghairu muzdahim, tidak sangat berdesal-desal, tidak berdesak-desak, maka boleh Anda mendekat kepada Hajar Aswad untuk menciumnya. Mencium Hajar Aswad tanpa bi ghairi sautin ya, tanpa dengan suara. Jadi jangan jangan gitu. Mencium saja. Begitu dan meletakkan dahinya 3 kali. Mencium, meletakkan dahinya 3 kali. Setiap kali mencium diletakkan dahinya 3 kali. Sebagaimana Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad dan meletakkan dahinya di tempat Hajar Aswad itu setiap kali dia mencium 3 kali.
Jadi mencium, meletakkan dahinya, mencium, meletakkan dahinya, mencium, meletakkan dahinya 3 kali. Seperti kalau kita mencium Quran, diletakkan dahinya, mencium Quran, letakkan dahinya, seperti itu. Itu yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi mencium di terakhir kalinya, beliau baka, menangis Rasulullah. Menangis Rasulullah. Pada saat itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab ada di belakang Rasulullah. Di saat beliau melihat Nabi Muhammad menangis, dia ikut menangis. Maka ketika Rasulullah melihat Sayyidina Umar ibn al-Khattab menangis, Rasul bertanya, "Wa ma yubkika ya Umar?" Saya menangis karena engkau menangis ya Rasulullah. Huna taskubul abarat, katanya Rasulullah. Di tempat inilah air mata menetes. Jadi mencium sama menangis Rasulullah di terakhir beliau melakukan penciuman kepada Hajar Aswad itu. Jadi kalau memang nggak mampu, cukup Anda di jauh saja ya, melambaikan tangannya dan kemudian mencium daripada tangan yang sudah Anda lambaikan tadi. Boleh dengan cara dikecup begitu, boleh dengan cara dicium gitu juga boleh ya. Sebagian ulama mengatakan lebih baik dicium saja, tidak usah dikecup, tidak usah begitu, jadi dicium saja begitu. Kemudian ini kalau buat laki-laki ya, kalau buat perempuan nggak perlu dia mendekat kepada Hajar Aswad, kecuali memang daerahnya atau suasananya sepi, ya nggak apa-apa. Kalau laki-laki itu pun kalau sampai dia kemudian menyakiti dengan cara dia dekat dengan Hajar Aswad hingga sampai dia akhirnya menyakiti orang lain, hal ini sangat diharamkan hukumnya, hingga sampai melukai. Banyak kan orang dekat dengan Hajar Aswad untuk mencari kesunahan Nabi, justru malah dia dekatnya dengan Hajar Aswad itu membuat orang lain berdarah. Banyak sekali. Banyak kejadian di mana orang sudah dekat dengan Hajar Aswad, saat dia mencium itu kan tempatnya cuman kecil sekali untuk penciuman itu, sehingga nggak mungkin dia akan mencium 3 kali kalau tidak berebut. Berebut sekali itu ya, berebut sekali. Apalagi kalau tempatnya kecuali mungkin atau suasananya mungkin sepi, nggak terlalu banyak, dan juga nggak banyak orang yang datang ke tempat itu, maka silakan Anda bisa melakukan hal itu. Itu diantaranya ya. Kemudian di saat dia mencium Hajar Aswad dan meletakkan dahinya, dia mengucapkan doa, Allahumma amanati addaituha wa mitsaqi wafaituhu ishhadli bil muwafah. Ya Allah, telah aku tunaikan amanatku dan telah aku tepati janji-janjiku ya Allah, ishhadli bil muwafah ya Allah, kemudian jadilah engkau saksi untuk aku ya Allah bahwa aku telah mengerjakan semua kesempurnaan ibadahku. Haji kan sempurna sudah ya, syahadatain, sholat, zakat, puasa, haji sempurna dia, rukun Islam haji. Ishhadli bil muwafah, jadilah engkau saksi untuk aku ya Allah bahwa aku telah sempurna melakukan semua ibadah-ibadahku kepadamu. Itu saat dia mencium Hajar Aswad. Fa illam yastati at-takbil, jika memang tidak memungkinkan dirinya untuk mencium Hajar Aswad, wa ghafa fi mugabalatihi wa yaqulu dzalik, cukup dia bertepatan ada pas di tempat Hajar Aswad ya, dan dia mengucapkan hal itu tadi seperti tadi, Allahumma amanati addaituha wa mitsaqi wa faituhu ishhad li bil muwafah, atau Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi ahdika wa ittiba'an bi sunnati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu saat dia bertepatan dan pas di tempat Hajar Aswad ya. Tsumma la ya'ruju ala syai'in duna tawaf wa huwa tawaful qudum illa an yajidan nas fil maktubah fayusalli ma'ahum tsumma tawaf. Dikatakan jangan melakukan hal ehwal apapun saat itu kecuali tawaf Anda. Nah, jangan apa-apa kecuali tawaf. Selesaikan tawaf 7 kali. Kecuali di tengah-tengah Anda melakukan tawaf, ada kumandang iqamah untuk melakukan sholat wajib bersama dengan imam rawatib di situ, maka berhenti tawafnya, lakukan sholat wajib. Setelah tunaikan sholat wajib, tawaf kembali, dilanjutkan tawafnya. Seperti itu ya. Jadi kalau ada kumandang sholat wajib nggak boleh tawaf, berhenti, diberhentikan oleh petugas di sana, nggak boleh tawaf. Semua orang melakukan sholat wajib dalam hal ini. Kalau yang melakukan sholat sunnah, yang mau tawaf ya tawaf, yang mau ngaji ya ngaji, yang mau ziarah ya ziarah, yang mau lihat Ka'bah ya lihat Ka'bah, yang mau doa di astaril Ka'bah, doa di astaril Ka'bah, silakan. Tapi kalau saat melakukan sholat maktubah atau sholat wajib, berhenti, biasanya seperti itu. Itu diantaranya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Al jumlatur rabi'ah fit tawaf.
فإذا أراد افتتاح الطواف إما للقدوم أو لغيره فينبغي أن يراعي أمورا 6. الأول أن يراعي شروط الصلاة من طهارة الحدث والخبث في الثوب والبدن والمطاف وستر العورة، فالطواف بالبيت صلاة ولكن الله سبحانه أباح فيه الكلام وليطبع قبل ابتداء الطواف، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ويجمع طرفيه على منكبه الأيسر فيرخي طرفا وراء ظهره وطرفا على صدره، ويقطع التلبية عند ابتداء الطواف ويشتغل بالأدعية التي سنذكرها. الثاني إذا فرغ من الاطباء فليجعل البيت على يساره وليقف عند الحجر الأسود وليتنحى عنه قليلا ليكون الحجر قدامه فيمر بجميع الحجر بجميع بدنه في ابتداء طوافه وليجعل بينه وبين البيت قدر 3 خطوات ليكون قريبا من البيت فإنه أفضل، ولكي لا يكون طائفا على شاذروان فإنه من البيت، وإن الحجر الأسود قد يتصل شاذروان بالأرض ويلتبس بها، والطائف عليه لا يصح طوافه لأنه طائف في البيت، والشاذروان هو الذي فضل من عرض جدار البيت بعد أن ضيق على الجدار ثم من هذا الموقف يبتدئ الطواف إلى آخر ما قال. Pada poin keempat ya, atau pada pelajaran keempat, yaitu di dalam bab haji yang sangat dikenal sekali ini. Apa itu? Tawaf. Tawaf ya. Tawaf ini ada macamnya 4 loh. Antum harus tahu dulu. Ada tawaful ifadah, ada tawaful gudum, ada tawaf sunnah, ada tawaf wada', ada 4. Ada tawaful ifadah, namanya disebut dengan tawaf haji. Kalau bagi orang yang haji, tawaf haji namanya. Bagi orang yang umrah namanya tawaf umrah. Alhasil disebut juga dengan sebutan tawaf rukun namanya. Kalau ditinggalkan tawaf ifadah, enggak sah hajinya, enggak sah umrahnya. Namanya tawaf rukun. Disebut dengan tawaf ifadah namanya, ya. Yang kedua ada yang disebut dengan tawaful gudum. Tawaful gudum adalah tawaf setiap orang yang datang ke Mekah melakukan tawaf. Namanya tawaful gudum. Ya. Tawaful gudum ini disunahkan bagi setiap orang yang datang masuk ke Mekah, baik dia untuk ihram atau untuk ihlal, sama aja. Hatta tidak untuk ihram haji atau umrah, atau untuk ihlal, untuk mengerjakan tawaful gudum. Tawaf kulonun namanya. Ya, tawaf kulonun namanya. Dan yang ketiga adalah tawaf sunnah. Nah, tawaf sunnah ini adalah tawaf yang dilakukan setiap saat. Silakan Anda boleh melakukan siang, mau sore, mau malam, mau subuh, mau tengah malam, silakan. Namanya tawaf sunnah. Ya. Ka'bah itu nggak pernah sepi dari orang tawaf. Kalau sudah sepi dari orang tawaf selama 7 tahun, yaumul qiyamah sudah. 7 tahun sepi. Nggak pernah sepi. Antum pernah lihat Ka'bah sepi orang? Nggak pernah sepi. Mesti ada. Kalau nggak orang, ya malaikah yang tawaf. Mesti itu. Bahkan dihukumi sebagai fardu kifayah. Kalau nggak ada yang tawaf, semua kaum muslimin satu dunia dosa. Nah, tawaf itu ya wajib hukumnya. Itu tawaf sunnah. Tawaf yang dilakukan setiap saat kapanpun boleh ya. Kemudian yang terakhir adalah tawaful wada', adalah tawaf wajib yang wajib dikerjakan bagi setiap orang yang akan meninggalkan Mekah. Kalau Anda ingin meninggalkan Mekah di tempat di mana Anda sudah tidak mungkin bisa kembali lagi ke Mekah, atau di tempat yang dibolehkan untuk mengqashar salat, ya sudah, Anda harus wajib melakukan tawaf namanya wada'. Tawaf wada'. Dan setelah melakukan tawaf wada' tidak boleh kembali untuk belanja di Mekah, nggak boleh. Selesaikan semua perbelanjaan antum semuanya, selesaikan, dan semua perbelanjaan diletakkan di tempat penginapan Anda menginap. Anda melakukan tawaf untuk pamitan sama Ka'bah, ambil barangnya di hotel, masukkan ke bis, berangkat ke Jeddah. Kalau Anda melakukan tawaf wada' lalu Anda kemudian kembali ke tempat penginapan, masih ada yang mau dibeli lagi di pasar Mekah tersebut, lakukan tawaf wada' lagi. Gitu ya, itu tawaf namanya. Kemudian disebutkan di sini apabila Anda akan memulai tawaf, baik itu tawaf yang Anda lakukan adalah tawaf sunnah seperti tawaf gudum atau yang lain, maka hendaknya diperhatikan ada 6 hal. Ada 6 perkara. Yang pertama adalah an yura'iya syurutas shalah,
harus diperhatikan sebagaimana Anda memperhatikan syarat-syaratnya sholat. Apa itu? Satu, harus suci dari hadas dan khobath. Gak boleh dalam keadaan tawaf Anda gak punya wudu, gak boleh, harus punya wudu. Berbeda hal kalau Anda di sana tidak punya wudunya karena tersentuh dengan perempuan ajnabiyah, lain hal. Itu pembicaraan nanti babnya masalah tentang toharah di dalam waktu dia akan mengerjakan tawaf. Tapi kalau Anda di sana buang angin atau Anda habis buang hajat atau Anda memang melakukan satu hal yang bisa membatalkan wudu, wajib ambil air wudu di tempat Zam-Zam dan kembali tawaf. Wajib itu. Ya, dan tidak boleh Anda melakukan tawaf tidak dalam keadaan wudu atau dalam keadaan janabah. Tidak boleh, karena ada di dalam masjid itu. Kemudian tidak boleh juga di dalam baju kita, di dalam badan kita, baju kita, badan kita dan tempat kita tawaf itu ada hal-hal yang sifatnya najis yang tidak dimaafkan. Kalau sifatnya najis masih dimaafkan, nggak ada masalah. Tapi kalau najis tidak dimaafkan, hukumnya wajib dibersihkan. Badan kita habis terkena kotoran burung misalnya, atau kotoran cicak, atau kotoran anaknya sendiri, atau habis kepelitatan kencing misalnya, wajib dibersihkan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Baik di tempat badan kita, baik di baju kita, atau di tempat matof. Matof itu tempat kita tawaf. Kemudian menutup aurat. Menutup aurat, dimana auratnya muslimin untuk orang yang laki-laki minimal antara pusar sampai lutut. Aurat orang perempuan sekujur tubuhnya, kecuali muka dan kedua telapak tangan kalau memang tidak ada fitnah. Ya, fat-tawafu bil baiti salatun. Hukumnya tawaf ketika kita mengitari Ka'bah, berputar di Ka'bah sebanyak 7 kali, hukumnya seperti salat. Hanya saja Allah Ta'ala membolehkan orang kalau tawaf itu berbicara, tapi dengan pembicaraan yang baik. Walakinnallaha subhanahu abaha alaihil kalama, membolehkan seseorang untuk berbicara ketika dia tawaf, tapi bicara-bicara yang baik. Tidak boleh dengan berbicara kotor atau ngerasani orang, nggak boleh. Ya, tapi kalau sholat kan nggak boleh orang berbicara. Ada orang sholat berbicara, batal sholatnya. Tapi kalau tawaf boleh. Kemudian di samping Anda memperhatikan hal-hal seperti apa yang ada di dalam sholat, Anda pula juga melakukan ittiba namanya. Apa ittiba? Al-ittiba. Al-ittiba adalah meletakkan selendangnya di bawah ketiaknya yang kanan. Ya, kemudian di ujung daripada ridak tersebut ada diletakkan di belakang punggungnya, sementara ujung ridak yang lain diletakkan di tengah dadanya. Jadi seperti orang ittiba, seperti orang kalau melakukan ihram itu waktu dia tawaf. Ya, waktu dia tawaf sama waktu dia sa'i. Jadi ittiba itu hukumnya dilakukan, sunnah dilakukan ketika dia akan melakukan ketika dia melakukan tawaf yang diikuti dengan sa'i. Kalau dia melakukan tawaf yang tidak diikuti dengan sa'i, tidak sunnah melakukan ittiba. Tidak sunnah melakukan ittiba. Jadi ittiba itu ya, ittiba hanya untuk laki-laki tok, tidak ada perempuan ittiba. Perempuan ittiba sama dengan buka auratnya. Ya, hanya untuk laki-laki saja. Dan romal ya, romal, ada romal, nanti ada bab masalah tentang bab romal. Ittiba qabla ibtida'i tawaf, boleh melakukan yang namanya melendangkan selendang ihramnya dia di bawah ketiaknya yang kanan sehingga tampak bagian kanannya sedangkan bagian kirinya tertutup, seperti itu ya. Wa yaqta'u talbiyah inda ibtida'i tawaf, dan saat dimana dia melakukan talbiyah ketika dia ihram, kalau dia umrah dari Tan'im misalnya atau dari Ji'ranah, dia melakukan ihram dari sana, berangkat dari Ji'ranah atau dari Tan'im, melakukan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, dan selanjutnya sampai tempat di mana dia posisi persis ada di depan Ka'bah, iqta'at talbiyah, putus talbiyahnya ya, lakukan tawaf. Itu tawaf dan ada doanya sendiri di sana. Nah, itu poin pertama yang harus kita perhatikan di waktu kita tawaf. Ya. Poin kedua, idza faragha minal ittiba falyaj'alil baita ala yasarihi. Jika Anda sudah faham tentang masalah ittiba tadi, meletakkan selendang di bawah ketiaknya yang kanan sehingga bagian kanan kita itu tampak sehingga bagian kiri kita tertutup, maka perhatikan bagian kedua, yaitu jadikan Ka'bah itu di sebelah kiri Anda, jangan sebelah kanan. Orang semua tawafnya begini, Anda tawafnya begini. Melawan arus. Ya, nggak boleh, nggak sah itu tawafnya.
Jadi Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Falyaj'alil baita 'ala yasarihi wal yaqif indal hajaril aswad. Dan posisi Anda ketika akan setiap kali akan melakukan tawaf di 7 kali putaran. Setelahnya putaran ini indal Imam Syafi'i hukumnya makruh. Ya, Imam Syafi'i tidak menginginkan bahwa yang namanya tawaf itu adalah syaut. Syaut itu apa? Syaut itu putaran atau daur. Syafi'i mengatakan hal itu makruh, mengatakan seperti itu. Seperti halnya mengatakan isya itu atamah, makruh hukumnya. Jadi tawaf ya tawaf sendiri, syaut sendiri, ya syaut. Jadi setiap kali putaran di mana kita akan melakukan tawaf itu 7 kali kita akan melakukan tawaf di Ka'bah itu, ya setiap kali itu pula kita menghadap kepada Hajar Aswad. Wal yaqif indal hajaril aswad wal yatanaha anhu galilan liyakunal hajaru guddamah. Dan jadikanlah jauh sedikit dari Hajar Aswad, sedikit jauh, agar supaya tampak Hajar Aswad itu ada di depan kita. Kalau memang kita akan menciumnya, cium. Nggak bisa, maka agak sedikit menjauh dan melambaikan tangannya atau tongkatnya, lalu kita mengecup atau mencium tongkat atau tangan kita yang sudah kita lambaikan kepada Hajar Aswad itu. Dikatakan oleh Rasulullah di dalam haditsnya, disebutkan oleh Rasulullah SAW, innal hajaral aswad wal maqam yaqutatun min yaqutil jannah. Hajar Aswad dan makam Ibrahim itu adalah permata berlian dari surga. Kalau tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala itu cahayanya, la adha'a ma bainal masyriq wal maghrib, maka cahayanya akan menerangi antara barat sampai timur. Jadi cahayanya Hajar Aswad itu. Jadi yang nutup itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Konon katanya yang menutup, kata Rasulullah SAW, adalah khotoya Bani Adam, kesalahan dan dosa-dosanya anak-anaknya Adam alaihissalam. Ya kita ini manusia. Karena setiap kali kita mengecup Hajar Aswad, setiap kali kita mencium Hajar Aswad, maka menempel dosa kita di situ, sehingga menghitam dia. Ya, seperti itu kata Allah alam. Kemudian disebutkan fayamurra bi jami'il hajar bi jami'i badanihi fi ibtida'it tawaf, sehingga ketika dia pas persis ada di tempat Hajar Aswad, dia mencium Hajar Aswad, kemudian dia mundur selangkah atau 2 langkah atau 3 langkah, baru kemudian dia memalingkan tempatnya atau badannya dia ke sebelah kiri Ka'bah, dan kemudian dia memulai tawafnya. Kalau dia kemudian pas bertepatan di Hajar Aswad dan kemudian dia melangkah saat dia masih menghadap kepada Ka'bah sepenuhnya badannya, belum sah dia untuk melakukan tawaf dalam bab ini. Jadi paling minimal dia saat menghadapkan wajahnya kepada Hajar Aswad, semua badannya di awal tawafnya seperti itu, ya. Lalu dia mundur dan kemudian memiringkan badannya, ya, menyampingkan badannya ke sebelah kirinya, sekiranya Ka'bah pas bertepatan di sebelah kiri, baru dia melakukan tawaf. Ini kalau di tempat yang banyak Anda akan bingung, tapi kalau sudah kulino begitu enggak, ya. Kalau sudah kulino atau sudah sering begitu tidak. Itu diantaranya. Waliyaj'al bainahu wa bainal baiti gadra 3 khatawat. Jadikan antara Anda dan Ka'bah al-Musyarrafah itu sekiranya mungkin 3 langkah, jadi dekat sekali. Kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, hendaknya ada di tempat mataf saja, yang agak jauh. Minal bu'ud minal bait. Agak jauh dari Ka'bah. Karena kalau dekat dengan Ka'bah biasanya berdesakan dengan laki-laki. Ini yang tidak diinginkan. Kalau memang tempatnya sudah agak ringan dan agak lebih sepi, maka boleh dia mendekat. Ya, maka bagian posisi perempuan harus ada guidernya sendiri dari laki-laki yang mengikutinya. Jadi jangan dilepas sendiri. Biar ada salah satu kita dari keluarga kita mungkin yang mengikuti mereka. Sedangkan yang laki-laki diminta untuk agak sedikit lebih dekat kepada Ka'bah. Kalau gak tega meninggalkan istri atau meninggalkan ibu kita atau meninggalkan adik atau kakak kita di sana, ya kita ikut dengan mereka. Nanti sekiranya mungkin posisi di Ka'bah itu suasananya sudah agak sedikit lebih reda dan agak sedikit lebih sepi, nah, tuntun mereka agak dekat kepada Ka'bah, gak ada masalah. Seperti itu, ya. Kemudian dan hati-hatilah, jangan sampai Anda tawaf di tempat syadarwan. Apa syadarwan? Syadarwan adalah kaki Ka'bah. Kaki Ka'bah yang disebutkan di sini oleh Imam Ghazali bahwa syadarwan huwa alladhi fadala min irdi jidaril baiti ba'da an duyiga a'lal jidar. Dulu Ka'bah itu agak besar, luas. Lalu dipersempit oleh Marwan ibn al-Hakam, ya. Dipersempit Ka'bah itu. Yang menyempitkan itu Marwan ibn al-Hakam. Kemudian diikuti oleh Sulaiman bin Abdul Aziz,
lalu diikuti oleh dinasti Abbasiyah dan lain sebagainya, Harun ar-Rasyid diantaranya, kemudian memberikan kiswah daripada Ka'bah itu. Jadi mulai pemerintahan Harun ar-Rasyid itu Ka'bah diberikan kiswah. Ada yang bilang di zaman atau di pemerintahan Marwan ibn al-Hakam, Ka'bah itu diberikan kiswah. Kiswah itu selambunya Ka'bah itu, kerudungnya Ka'bah itu. Jadi awal Ka'bah nggak pakai itu, ya cuma tembok gitu aja, ya nggak pakai kiswah, nggak pakai sutra itu. Jadi mulai zaman dinasti Amawiyah kalau tidak salah, atau dinasti Abbasiyah, barulah Ka'bah itu diberikan selendang begitu, kiswah namanya. Nah, seperti itu. Tadinya Ka'bah itu lebar, nah, dipersempit di zaman kepemerintahan Sulaiman, pamannya daripada siapa namanya, Umar bin Abdul Aziz, pamannya ya, Sulaiman Al-Amawi itu dipersempit, nah, sehingga bekas daripada lebarnya Ka'bah tadi itu adalah merupakan syadzarwan, itu Ka'bah. Jadi kakinya Ka'bah itu, kalau Anda lihat kalau di Ka'bah sana, tidak semua sudut Ka'bah ada syadzarwan. Ada 3 sudut atau 2 sudut Ka'bah yang ada syadzarwan, ada kakinya Ka'bah, itu Ka'bah. Jadi kalau Anda ada di posisi di luar Ka'bah tapi tangan Anda ada pertepatan ada di atas syadzarwan, nggak sah tawafnya, nggak boleh. Termasuk Hijr Ismail. Hijr Ismail juga termasuk daripada Ka'bah. Jadi nggak boleh orang tawaf di tempat Hijr Ismail, atau tangannya di atas dekahnya Hijr Ismail, di atas daripada pundaknya Hijr Ismail, nggak boleh. Jadi harus lepas semua daripada sekujur tubuh kita di luar Ka'bah, nggak boleh tawaf di dalam Ka'bah. Kalau sholat di dalam Ka'bah boleh, sholat di dalam Ka'bah boleh. Anda masuk Ka'bah diizinkan misalnya, kalau misalnya diizinkan, waktu Ka'bah dibersihkan, Anda boleh masuk misalnya, Anda nunut masuk, Anda sholat di situ, di 4 sisi boleh, di sisi kanan, di sisi kiri, di sisi sana, karena semuanya Ka'bah. Nah, seperti itu diantaranya. Kemudian itu diantaranya ya, di annahu ta'ifun fil baiti wasyadzarwan, diantaranya tadi. Jadi ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Nah, nanti insya Allah mungkin akan kita lanjutkan di kesempatan yang lain tentang masalah romal nanti. Romal itu adalah lari-lari kecil, dimana kita akan melakukan tawaf itu 3 tawaf pertama itu kita lakukan lari-lari kecil untuk laki-laki. Setiap kali tawaf yang kita lakukan ada sa'inya. Kalau setiap kali tawaf yang kita lakukan tidak ada sa'inya, tidak ada romal, tidak sunnah romal. Romal itu lari-lari kecil. Ma'agur bil khuta, nah, ma'agur bil khuta, dekatnya langkah itu, tapi lari-lari kecil dengan langkah yang berdekatan antara satu dengan yang lain, kaki yang satu dengan kaki yang lain, itu namanya romal. Itu dilakukan sunnah untuk laki-laki, tidak disunahkan untuk wanita di 3 tawaf pertama. Jadi tawaf pertama, tawaf kedua, tawaf ketiga, 4 tawaf yang selanjutnya dilakukan dengan cara berjalan biasa. Yang tujuannya apa? Tujuannya disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan tawaf itu dengan ramal di tawaf pertama sampai tawaf ketiga, karena orang-orang kufar Quraisy saat itu melihat Rasulullah dan para sahabatnya itu lemah. Dikiranya orang-orang Quraisy, Rasulullah dan para sahabatnya itu lemah, maka Rasulullah menganjurkan kepada para sahabatnya untuk melakukan ramal supaya orang-orang kafir Quraisy melihat Rasulullah dan para sahabatnya itu ternyata mereka adalah orang-orang yang gesit, orang-orang yang giat, orang-orang yang masih kuat. Sehingga orang-orang kafir Quraisy saat melihat Rasulullah SAW melakukan seperti itu, mereka kemudian mengundurkan diri dan berbicara kepada sahabat-sahabat mereka, kawan-kawan mereka, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya adalah orang-orang yang kuat, gak lemah sama sekali. Panasnya kayak gitu di Mekah tapi mereka masih giat. Itu untuk menurunkan mental mereka ya, atau untuk menjatuhkan mental mereka. Saya kira insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman ilmu kepada kita, memberikan kepada kita insyaallah pencerahan hati, kesucian hati, kebeningan hati, kebersihan hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita panjang umur, ma'asihah wal afiyah fi taatillah wa ridha. Berikan kita kemuliaan oleh Allah taala fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang Allah taala izinkan kita untuk melakukan ibadah umrah insyaallah, dan di waktu haji Allah taala izinkan kita untuk melakukan ibadah haji ke tanah suci Mekah dan berziarah ke makam habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Diterima amal ibadah kita, dijadikan amal ibadah kita syahidan lana la syahidan alaina wa hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اكتم هوانا إن أردت رضانا واحلل تبيح بسرنا لسوانا واخضع لنا إن كنت راجي وصلنا واترك مناك إن أردت منانا واجعل وقوفك بكيت ببابنا فلعل أن تحظى بنا وترانا أو ما علمت بأننا أهل الوفاء ومحبنا ما زال تحت لوانا فإذا قضيت حقوقنا يا مدعي عاينتنا في الكائنات عيانا نحن الكرام فمن أتانا قاصدا نال السعادة عندما يلقانا فانهض بعزم لا تكون مقصرا وانظر ترى العشاق حولا حمانا مستبشرين بنيل ما قد أملوا فرحين مذ نظروا الجمال عيانا هاموا بعشقتهم شكارى عندما كشف الحجاب وشاهدوا مغنانا فهم المراد ولا يراد سواهم فالقلب مشتغل بهم والهانا كرر لسمعي ذكرهم وحديثهم تعمل معي بحياتهم إحسانا يا رب مكة والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب مكة والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا
ثم الصلاة على النبي وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القدير. إحسانك القدير. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة قبول تمام كل سلام مأمول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخلنا أذكياء علماء من عذاب الخير ونقوى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون. واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله دوش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك. ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.